हेलो फ्रेंड्स मु सुशांत आपको स्वागत करुच्ची ओडिशा स्टडी सेंटर को। आज आम ओडिशा जीके पार्ट 2 को फुल कवरेज करदेवा। पूर्व वीडियो आम पार्ट 1 को कवरेज करूँ। जो मैंने देखी ना प्ले लिस्ट जाई देखी नियंतु। जहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिबो। तो चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करते सब्सक्राइब करदेवे जहाँद्वारा कि प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपण ही पाइपर। चलतु आज क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करवा। पूर्व वीडियो आम 50 क्वेश्चन आंसर आलोचना करूँ। आज आ 50 क्वेश्चन आंसर को आलोचना करवा। क्वेश्चन नंबर 51 हूँ विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना केउं वर्ष आरंभ होता। ऑप्शन देला 2018, 2010, 2011, 2013। तो मन रखते पिला माने 2018 मसीह जोड़ा कि आम कहे BSKY कार्ड बोली हम कही था। तो यहाँ 2018 मसीह ये योजनाटी लागू करा जायतिला। क्वेश्चन नंबर 52 हूँ महाभारत को प्रथम किए ओडिया भाषा रे अनुवाद करथिले। आपण सम्मुखर ऑप्शन अछि अर्जुन दास, सारला दास, जयदेव, जगन्नाथ दास। क्वेश्चन नंबर 52 तो मन रखते पिला माने सठिक आंसर है सारला दास जे कि महाभारत को प्रथम ओडिया भाषा रे से अनुवाद करथिले। क्वेश्चन नंबर 53 इंग्रजी भाषार कवि भाव में साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई प्रथम भारतीय किए थिले। ऑप्शन देछि सीताकांत महापात्र, रमाकांत रथ, जयंत महापात्र, मनोज दास। इंग्रजी भाषार कवि भाव में साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई प्रथम भारतीय। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जयंत महापात्र। क्वेश्चन नंबर 54 केउं वर्ष रे ओडिया भारतर शास्त्रीय भाषा भाव में मान्यता पाइथिला। ऑप्शन अछि 2010, 2012, 2013, 2014। तो मन रखते पिला माने 2014 मसीह ओडिया भारतर जेटा आम कहे कौन क्लासिकल लैंग्वेज भाव से मान्यता पाई। तो सठिक आंसर है 2014। क्वेश्चन नंबर 55 जगन्नाथ पुरी मंदिर केबे निर्मित होइतिला। तो बहुत गुरुत्वपूर्ण रही क्वेश्चन आंसर टी। ऑप्शन देला 1001, 1109, 1150, 1161। तो करेक्ट आंसर कर दे पिला माने 1161 मसीह पुरी जगन्नाथ मंदिर निर्माण करा जायतिला। यदि क्वेश्चन पचारे तो कहाँ द्वारा निर्माण करा जायतिला तबे आपण कर देबे अनंग भीम चड़गंग देवଙ୍କ द्वारा पुरी जगन्नाथ मंदिर निर्मित करा जायतिला। फिर भी क्वेश्चन बुले की पचार दे पारे जगन्नाथ मंदिर रो तोली किए मारिथिले। तो आपण कर देबे धर्मपद जे कि जगन्नाथ मंदिर तोली मारिथिले। तो एमिति भी क्वेश्चन आसी पारे जगन्नाथ मंदिर को डैश पागोड़ा बोली कहा जाता है। जो पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर अच्छी को पागोड़ा नाम आख्या दि जाए। तो आपण कर देबे व्हाइट पागोड़ा। तो मन रहला पिला माने चलतु क्वेश्चन नंबर 56 क्यों कवि सम्राट भाव जनाशुना। ऑप्शन अच्छी राधानाथ राय, बलदेव रथ, उपेन्द्र भंज, गोपबंधु दास। तो आम पूर्व वीडियो गोटे वीडियो आलोचना करूँ क्यों कवि को क्यों उपाधि मिलता। तो जो मैंने देखी थे सुनिश्चित करेक्ट आंसर कहीपर। तो करेक्ट आंसर है उपेन्द्र भंज जहाँ कवि सम्राट भाव में जनाशुना। परवर्ती क्वेश्चन
କହୁଛି 1930ରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ନେତା ଲଣ୍ଡନ ଯାଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 57। ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ଯିଏକି 1930 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସେ ଲଣ୍ଡନ ଯାଇଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 58 କହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି କଟକ, ପୁରୀ, ରାଉରକେଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁର। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, କଟକ। ଯଦି ପଚାରିଦେବ କେଉଁ ମସିହାରୁ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା ତା ରାଜଧାନୀ, ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ କରିଦେବେ 1948 ମସିହାରେ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା ରାଜଧାନୀ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 59। କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଅଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀ, ଗଣ୍ଡକୀ ନଦୀ, ମହାନଦୀ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ। ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଗଣ୍ଡକୀ ନଦୀ। ଗଣ୍ଡକୀ ନଦୀ ଉପରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 60। ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, ପ୍ରତିଭା ରାୟ, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 61। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ କେଉଁଠି? ଅପସନ୍ ଦେଲା ବୋଧଦାୟିନୀ, ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ଦୈନିକ ଆଶା, କୁଜି ବରପତ୍ର। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ। ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଦୈନିକ ଆଶା, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ଅଟେ, ଯେଉଁଟାକି ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଆମେ କହିଥାଉ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 62। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରିକା ବୋଧଦାୟିନୀ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀ। ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରିକା ବୋଧଦାୟିନୀ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଠାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 63। ବିକଳାନନ୍ଦ କର ଓଡ଼ିଶାର ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଟନ୍ତି? ପିଠା, ରସଗୋଲା, ଛେନାପୋଡ଼, ରସାବଳୀ। ବିକଳାନନ୍ଦ କର କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କରିଦେବେ ପିଲାମାନେ, ରସଗୋଲା ସହିତ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 64। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୀତା ବିବାହ କେଉଁ ବର୍ଷ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି 1928, 1932, 1933, 1936। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୀତା ବିବାହ କେଉଁ ବର୍ଷ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲା? ତ ଆପଣ କରିଦେବେ 1936 ମସିହାରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 65। କହୁଛି 1866ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ବୈକୁଣ୍ଠ ନାଥ ଦେ, ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 65। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ, 1866ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର ତାର ଏଡିଟର ବା ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ଯାହା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ।
ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟକୁ ତାର ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା କର୍ମବୀର ଭାବରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କବି ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳ କେଉଁ ରାଜବଂଶର ଥିଲେ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 66। ଅପସନ୍ ଅଛି ନନ୍ଦ, ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଚେଦି, ସାତବାହନ। ଖାରବେଳ ଚେଦି ରାଜବଂଶର ଥିଲେ। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 67। ସମ୍ବଲପୁର କେବେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି 1901, 1909, 1912, 1905। ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ସମ୍ବଲପୁର ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିଥିଲା 1905 ମସିହାରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 68। ସେ କହୁଛି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଦେଲା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ, ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର, ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଯେଉଁଟାକି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ଶାସକ ଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ବି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 69। ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଦେଲା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବା, ମହିମା ଗୋସାଇଁ, ଭୀମ ଭୋଇ, ସିଦ୍ଧ ବାବା। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ଥିଲେ ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ତ ଆପଣ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିଦେବେ ମହିମା ଗୋସାଇଁ, ଯିଏକି ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 70। ଅଟ୍ରି ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସବଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଦେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଅନୁଗୁଳ, ଗଜପତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଅଟ୍ରି ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସବଣ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କରିଦେବେ ଆପଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅଟ୍ରି ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସବଣ ଭାବରେ ଜାଣିଥାଉ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାକୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 71। କହୁଛି କେଉଁ ବର୍ଷ ଚିଲିକା ହ୍ରଦକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା? ତ ଅପସନ୍ ଅଛି 1981, 1985, 1987, 1990। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 71। କେଉଁ ବର୍ଷକୁ ଚିଲିକା ହ୍ରଦକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ରୂପେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କରିଦେବେ ପିଲାମାନେ 1981। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 72। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 72। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଯିଏକି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 73। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ କିଏ ଉତ୍କଳମଣି ଭାବରେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ବୋଷ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ, ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କୋଉଟା ହେଇଯିବ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ କିଏ ଉତ୍କଳମଣି ଭାବରେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ? ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ, ଯିଏକି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ଉତ୍କଳମଣି ଭାବରେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 74। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ 1955ରେ ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ପରଦା, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ଦାଢ଼ି ବୃଦ୍ଧ, ମନ ଗହୀରର ଚାଷ।
ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ 1955 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ସେ ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। କିଏ? ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। क्वेश्चन नंबर 75 ହଉଛି କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଥିଲା 1970, 1984, 1986, 1990। क्वेश्चन नंबर 75 କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ହେଇଯିବ? क्वेश्चन नंबर 75 ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, 1984 ମସିହାରେ। ତ କ୍वेଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ କେଉଁ ପାଗୋଡ଼ା ବୋଲି କହିଥାଉ? ତ ଆପଣ କରିଦେବେ ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍वेଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ବର୍ଷ ଭିତରକନିକାକୁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି 1998, 1999, 2000, 2002। ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, 1998 ମସିହାରେ ଭିତରକନିକାକୁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ। क्वेश्चन नंबर 77 କହିଲା ଗଜପତି ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି କଖାରୁଆ ଦେବ, କାଳୁଆ ଦେବ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ଗଜପତି ରାଜବଂଶର ତାର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ? क्वेश्चन नंबर 77 ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ଗଜପତି ରାଜବଂଶର ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ। क्वेश्चन नंबर 78 ସେ କହୁଛି 1936 ମସିହାର ଗଠନ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ କିଏ ନିଯୁକ୍ତ ପାଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହବାକ୍, ଜି.ଟି. ବାଗ୍, ୱିଲିୟମ୍ ହାଥେନ୍ ଲୁଇସ୍, ଚାନ୍ଦୁଲାଲ ମାଧବଲାଲ ତ୍ରିବେଦୀ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କୋଉଟା ହେଇଯିବ? 1936 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପରେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ ଥିଲେ? ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ ସାର୍ ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହବାକ୍। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। क्वेश्चन नंबर 79 ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି 25 ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ 5, ଏପ୍ରିଲ 8, 26 ଏପ୍ରିଲ। ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଦିବସ ଆମେ କେବେ ପାଳନ କରୁ? ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 5 ତାରିଖକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଅଛି ପୁରୀ, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, କଟକର ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥିତ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, କଟକ। क्वेश्चन नंबर 81 କହୁଛି କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖର? ଅପସନ୍ ଅଛି ଏଣ୍ଡ୍ରିକା, ଗୋଲିକୋଡ଼ା, ସିଙ୍କାରାମ, ଦେଓମାଳି। ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖର
ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଦେଓମାଳି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖର ଅଟେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 82, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଦେଲା ଆମକୁ ଆସଫ ଅଲି, ଭୀମସେନ ସଚ୍ଚର, କୈଳାସନାଥ କାଟଜୁ, ଅଯୋକ୍ୟା ନାଥ ଖୋସଲା। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲେ? ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ ନା, ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ଆମର କିଏ? ସାର୍ ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହବାକ୍ ଥିଲେ। ସେ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଆମର କିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ? ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ କୈଳାସନାଥ କାଟଜୁ, ଯିଏକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ। ଯଦି ପୂର୍ବ ପଚାରେ ତ ଆପଣ କହିଦେବେ ସାର୍ ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହବାକ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 83, କହୁଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ପ୍ରଥମ ବାଚସ୍ପତି କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ନନ୍ଦକିଶୋର ଦାସ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଲାଲମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବ୍ରଜମୋହନ ମହାନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ବାଚସ୍ପତି କିଏ ଥିଲେ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 83, ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ନନ୍ଦକିଶୋର ଦାସ, ଯିଏକି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ସ୍ପିକର ବା ବାଚସ୍ପତି ଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 84, କେଉଁଟିକୁ ଓଡ଼ିଶାର ରେଶମ ସହର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ? କଟକ, ବାରିପଦା, ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କେଉଁ ସହରକୁ ରେଶମ ସହର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ? ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ଓଡ଼ିଶାର ରେଶମ ସହର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଚାଲନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 85, ହେଉଛି ଉତ୍ତର ରାଜସ୍ୱ ଡିଭିଜନ, ଯେଉଁଟାକି ବା RDC ର ମୁଖ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ରାଜସ୍ୱ ଡିଭିଜନ ବା RDC ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଅଛି ସମ୍ବଲପୁର, ବାରିପଦା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କରିଦେବେ ସମ୍ବଲପୁର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 86, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି 1956, 1957, 1959, 1961। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, 1957 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 87, କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା? ଅପସନ୍ ଅଛି ତପ୍ତପାଣି, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନଟି କାଶ୍ମୀର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା? ତ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଓଡ଼ିଶାର ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ିକୁ ଆମେ କାଶ୍ମୀର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 88, ଜନଗଣନା ରିପୋର୍ଟ 2011 ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଜନବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା କେଉଁଠି? ଅପସନ୍ ଦେଲା କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଜନଗଣନା ରିପୋର୍ଟ 2011 ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଜନବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା
କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପଚାରିଛି। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଗଞ୍ଜାମ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 89 ଜନଗଣନା ରିପୋର୍ଟ 2011 ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଜନବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା କେଉଁଠି ଅଟେ? ସେଟା ଅଧିକ ହେଇଥିଲା ଗଞ୍ଜାମ ହେଇଗଲା, ସେଠି କମ୍ ପଚାରିଛି। ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଦେବଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ଗଜପତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ତ କମ୍ ଜନବହୁଳ ହେଉଛି ଦେବଗଡ଼, ଅଧିକ ହେଲେ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ହେଇଯିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 90 କେଉଁ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ରସଗୋଲାକୁ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଗୋଟେ। କେଉଁ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ରସଗୋଲାକୁ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଦେଲା 2016, 2017, 2018, 2019। क्वेश्चन नंबर 90 तो करेक्ट आंसर ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି 2019 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ରସଗୋଲାକୁ GI ଟ୍ୟାଗ୍ର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେବେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି 1957, 1962, 1967, 1972। क्वेश्चन नंबर 91 କେବେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ 1957 ମସିହାରେ। क्वेश्चन नंबर 92 ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ କେଉଁଠି ଅଟେ? ଷ୍ଟେଟ୍ ଆନିମାଲ୍ ପଚାରିଛି ଯୋଉଟା ଓଡ଼ିଶାର। ଅପସନ୍ ଅଛି ସମ୍ବର, ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍, ହାଙ୍ଗୁଲ, ଭାରତୀୟ ହାତୀ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସମ୍ବର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଆନିମାଲ୍ ଅଟେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 93 ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ଫୁଲ କେଉଁଠି ଅଟେ? ଅଶୋକ, ପଦ୍ମ, ପଳାଶ, ଟଗର। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅଟେ? ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ ଅଶୋକ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଅଟେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 94 ସେ କହୁଛି 1866 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ସଭା ତରଫରୁ କେତେ ଜଣ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି 3, 4, 5, 6। 1886 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ସଭା ତରଫରୁ କେତେ ଜଣ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା? ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 4 ଜଣଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 95 ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଅଛି ରାଉରକେଲା ବିମାନ ବନ୍ଦର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦର, ଜୟପୁର ବିମାନ ବନ୍ଦର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି? ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 96 ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ କେଉଁ ପାହାଡ଼ରୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ? ଦେଓମାଳି, ମେଘାସନ, ନିୟମଗିରି, ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି। ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ କେଉଁ ପାହାଡ଼ରୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ମେଘାସନ। ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ମେଘାସନ ପାହାଡ଼ରୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ରୂପାର ତାରକସି କାମ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଅପସନ୍ ଅଛି ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ସମ୍ବଲପୁର, କଟକ।
ତ କହି ରଖୁଛି ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଏଇ ଦୁଇଟା PDF ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ତା ବାଦ ଅଲଗା କିଛି ହିଁ ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ। କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆପଣ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ସିଓର ସର୍ଟ 2ରୁ 3 ମାର୍କ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 97, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ରୂପାର ତାରକସି କାମ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କଟକ, ଯେଉଁଟାକି ରୂପାର ତାରକସି କାମ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 98, ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ, ନରସିଂହ ଦେବ, ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ, ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କୋଉଟା ହେଇଯିବ? କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନରସିଂହ ଦେବ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ କ୍ଷୀରଚୋରା ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତ ଆପଣ କହିଦେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 99, ପୁସ୍ତକ ନୀଳ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀର ଲେଖକ କିଏ ଥିଲେ? ନୀଳ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଦେଲା ଆମକୁ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ନୀଳ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ପୁସ୍ତକର ରାଇଟର କିଏ ଥିଲେ? ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 99। ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, ଯିଏକି ନୀଳ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ପୁସ୍ତକର ରାଇଟର ଥିଲେ। ଆଜିର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କେବେ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261, 264, 266, 267। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗକୁ କେବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261 BCରେ ସିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ। ତ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ତ କିଛି କହିବାର ଥିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।